اپنا فرض منصوبی سمجھتے ہوئے گوش کرتا ہوں کہ مفصل مجلس بفہم فرمانا ابھی آپ نے سماعت فرمائی جس کو محبوس عزیز اور نام بھی عزیز حجت الاسلام والمسلمین ابو جناب مولانا عزیز حیدر صاحب خطبہ میں خطاب فرمائی باقی جو حق تھا وہ ادا ہوگا دوسروں کو ڈیوٹی ہے اور ایک ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہے اور یہ ضرورت ہے کہ بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی کو بڑھنا بہرحال ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن چونکہ معصوم نے ان سارے مسئلوں کو یہ کر کے حل کر دیا ہے کہ ذکر یاد محبت میں نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے تو اب عزیزان محترم بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور نہ تفصیلی گفتگو کرنی ہے صرف آج آپ کو اس کو بھروسہ دینا ہے کہ جو 2 مہینہ 6 دن ہو گئے میں مساجدوں سے شروع کر رہا ہوں جو 2 مہینہ 6 دن ہو گئے مستقل کبھی کربلا کبھی شام کبھی کوفہ کبھی ہندوستان کبھی پاکستان کبھی ہندوستان کے ہر ایک ملک میں جاتی ہے سارے عزاداروں کو اپنا دامن پھیلا کے کہتی ہے میرے لال برونے والے میں آسموں کی بھوکی ہوں بس جو میں عرض کر رہا تھا تو اب اس 18 بنی ہاشم کا تعلق ہے تو 2 مہینے اور یہی سے آغاز کرم جو فضائل پڑھنے کا وقت نہیں ہو چکا وقت بھی بہت ہو چکا ہے تعبیر بھی نکلنا ہے اور میت بھی ہو چکی ہے مفصل لہٰذا عزیزوں بس اتنا ایک چھوٹا سا تعارف 18 بنی ہاشم کا کروا دوں اور یہیں سے مسائل کی ابتدا ہو جائے تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ 28 رجب یعنی شب 28 میں 27 کا دن تھا 28 کی رات تھی مدینہ تھا جو 18 بنی ہاشم ہے کہ جن کی خواہش جناب عبداللہ نے کی تھی یہ وہ 18 بنی ہاشم ہے کہ جن کے تلواروں کے سائے میں حسین کی بہن اپنے گھر سے حسین کے گھر آئی یہ وہ 18 بنی ہاشم ہے کہ جن کی لمبی تلواریں مدینے کی گلیوں میں حسین کی بہن کو باحجاب جا رہی تھی یہ وہ 18 بنی ہاشم کربلا کے جوان ہے کہ جن کے صدقے میں مولا ہمارے جوانوں کو چھاڑ دو ہمارے انجمنوں کو چھاڑ دو ہمارے دستوں کو چھاڑ دو بس عزیزان محترم آپ بالکل آمادہ ہیں زیارت کرنے کے لیے تیار ہیں آنسو آنکھوں میں لبریز ہے نکلنے کی دیر ہے بچوں نہ سنیے گا 27 آئی اور آنے کے بعد شب 28 ہو گئی امام حسین نے تھوڑی دیر کے ہوگی جو سمجھ کروں گا تب آپ نکال کے بتا دوں ابھی تو میں آپ سے جملہ عرض کر رہا ہوں تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میرے لال اکبر ایک کام یہ کرو کہ جب تک یہ قافلہ نہ آ جائے جب تک جناب زینب سلام اللہ نہ آ جائے تب تک یہ مدینے سے قافلہ نہیں جائے گا ابھی تو 2 منٹ رکیے گا جب تک یہ قافلہ نہ آ جائے جب تک جناب زینب نہ آئے گی بہت توجہ میری طرف متوجہ رہیے سب لوگ تب رونا ہوگا تاریخ کہتی ہے امام حسین نے کہا اے جناب علی اکبر اے میرے لال اکبر جاؤ اور اپنی پھوپھی کو لے کر آؤ جب تک زینب نہیں آئے گی تب تک یہ قافلہ نہیں جائے گا میں یہ بتا رہا ہوں کہ 18 بنی ہاشم ہے کون تاکہ پھر ہم زیارت کریں گے اور جب میں اشارہ کروں گا تو کافی نکلے گا اب عزیز تو نہ سنیے جناب علی اکبر آمادہ ہوئے اب آپ پہلے یہ سوچو رونے کے لیے کافی ہے اکبر ہے کون علی اکبر ہے کون شبی ہے پیغمبر کا نام علی اکبر ہے چاند کو شرم آتی تھی علی اکبر کے سامنے اتنا علی کا لاڈلا خوبصورت تھا محترم حسین نے کہا میرے لال اکبر جاؤ جناب زینب کو لے کر آؤ جناب علی اکبر اپنے گھر سے نکلے جناب عبداللہ کے گھر یعنی جناب زینب اپنی پھوپھی کے گھر بچو چکر باب کیا دروازہ کھلا دیکھا علی کی بیٹی زمین مدینہ پر بیٹھی میں نے کچھ کہا زمین مدینہ پر بیٹھی ہے وہ جو اس منزل پر فائز تھی کہ جس کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے جناب علی اکبر نے پہلی بار اپنی پھوپھی کو مدینہ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا یعنی زمین پر تو مگر جناب علی اکبر کی پیشانی پر پڑ پڑا
पलट के पूछा अम्मा तेरा अकबर अभी जिंदा है? अम्मा तेरा अकबर अभी जिंदा है, तेरा भाई अभी जिंदा है, तेरा बेटा अभी जिंदा है, तेरा शौहर अभी है, तेरा वाला मोहम्मद अभी जिंदा है, सारा ये मदीना है। अम्मा इतना कहता कि मदीने की जमीन फटी होती थी, बस इतना कहना था। एक मरतबा पलट के सभी ने कहा ए बेटा मैं इसलिए यहाँ बैठी थी कि अपने शौहर से इजाजत मांग रही थी मदीने करबला जाने के लिए, चूंकि ये मेरा वाली वारिस है, लेकिन अंदर बुरा मत मानना, मैं इजाजत मांग रही थी, ये मेरा सरताज है। और जुमला सुनिएगा मेरी तवज्जो जी, इतना जुमला कहा ठीक है बीबी कोई बात नहीं है, बीबी आमादा हुई है, बाबा ने आपको बुलाया है, बस इतना कहना था। एक मरतबा ज़ैनब ने जुमला क्या कहा, एक बार मैं जाऊंगी जरूर, चलूंगी जरूर, लेकिन तेरी खुदा की कुछ ख्वाहिश है उसे भी पूरी कर दे, लेकिन बेटा जुमला सुन ले। कहा वो क्या है? कहा बेटा जब यहाँ उससे वापस जाना और मेरे भैया अब्बास अगर पूछे कि ज़ैनब आई या नहीं तो वो बाकी बातें बाद में है, लेकिन इतना रोने के लिए तुम लगे रहो, इतना जरूर ध्यान रखना अकबर कि ये खबर जमीन पे बैठने वाली मेरे भाई अब्बास को न बताना, सबसे कह देना, लेकिन गाजी से कहना कि तेरी बहन जमीन पे बैठी थी। अकबर ने पूछा अम्मा क्यों? कहा मेरे गाजी को जलाना जाएगा, की बेटी जमीन मदीना पे बैठी थी। बस इतना कहना था। मैं कहूँगा बीबी अरे आज तो ये मदीना है, कल करबला में क्या होगा? है वो वक्त भी आ गया। एक मरतबा जनाब अली अकबर से मैं 18 का तारुफ एक साथ करवाऊंगा, आप ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तारीख कहती है एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला ने कहा बेटा अली अकबर जनाब ज़ैनब तैयार है, करबला उस वक्त तक नहीं जाएंगी जब तक कि हुसैन करबला नहीं जाते हैं, बगैर ज़ैनब के काफिला नहीं जाएगा, मुझे पता है, लेकिन बेटा मेरा एक जुमला सुन लो। कहा वो क्या? कहा इतना एक काम ये करो कि खाली इतना काम करो कि इमाम हुसैन से जाके कह दो कि ज़ैनब उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक 18 बनी हाशिम लेने ना आए। सुन लिया आपने तारुफ? इससे बड़ा तारुफ नहीं होगा। ऐसा का अकबर और मोहम्मद कासिम ये 18 बनी हाशिम एक मरतबा नंगी तलवारें लिए आगे बढ़े और बढ़ने के बाद आगे बढ़ने लगे, एक एक का ताबू निकलने लगा। तारीख कहती है एक मरतबा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तलवार लेके आगे बढ़े, मुस्लिम इब्ने मोहम्मद इब्ने मुस्लिम आगे बढ़े, आका हाजिर हो, बीबी को लाना है ना, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन मुस्लिम, अब्दुल्ला बिन अकील, जाफर बिन अकील, ये सारे ताबूत है 18 बनी हाशिम की फहरिस्त मुकम्मल हो रही है। जाफर बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील, मोहम्मद इब्ने बिन अकील, मूसा बिन इसहाक अकील, अब्दुल्ला बिन हसन और उस्मान बिन अली, ये सारे ताबूत अदादार उन्हीं के हैं जिन्होंने मदीने में नंगी तलवारें लेकर एक मरतबा अब्दुल्ला के घर पहुंचे। जुमला सुनो, ये धारा का जनाजा है, कल ये ज़ैनब को लेने गए थे, आज तुम इनकी ज़ियारत करने आए हो। मातम करो दारो, 2 दिन मुहर्रम और रह गया। ए मौला जो अगले साल जिंदा रहेगा वो ताबूत की ज़ियारत करेगा, ए मौला जो जिंदा रहेगा वो तेरा गम मनाएगा, ए मौला इन्हें कोई गम न देना सवाए गमे हुसैन के। अदादारो मखातिल कहती है ये सारे के सारे निकले और उसके बाद अब्दुल्ला के घर पर आए। जुमला सुनोगे, ये वही ताबूत की ज़ियारत करो, ये तुम्हारे ज़ैनब के सिपे सालार है, ये तुम्हारे रबाब की तमन्ना है, ये लैला की ढारस है, ये ज़ैनब का पर्दा है। ये अदादारो ये 18 के 18 तलवार लेके निकले और निकलने के बाद अब्दुल्ला के घर पर आए और आने के बाद अब्दुल्ला ज़ैनब से कहो 18 आ गए हैं। क्या सुन रहे हो? ज़ैनब से कहो 18 आ गए हैं। तो सदादारो जुमला सुनोगे, एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला ने कहा ज़ैनब बीबी तैयार हो। क्या सुन रहे हो? कहा ज़ैनब बीबी तैयार हो, अली की बेटी मदीने में तैयार हो रही है, एक मरतबा बाहर निकलना चाहती है। तो सैयद सज्जाद ने अब्दुल्ला को बुलाया रोने के लिए। जुमला सुनो, अब्दुल्ला को बुलाया और कहा पूछा एक बात मेरी सुन लो। क्या? कहा आपकी शर्त मैंने मान ली है लेकिन दूसरी शर्त न रखना। दादारो तो जुमला आगे कहने जा रहा हूँ। तो लड़के पूछा क्या? सैयद सज्जाद क्या कहना चाहते हो? कहा आपने मेरे बाबा से कहलाया था कि ज़ैनब 18 के साए में जाएगी, ये वादा तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन भी ये न कहे पुत्रा ये न कहना ए अब्दुल्ला कि 18 के साथ लेके आना, ये सब करबला में शहीद हो जाएंगे, सैयद सज्जाद लेके आएगा। दादारो बस मैंने आपकी रहमत
तमाम कर दी। ये 18 बनी हाशिम के ताबूत थे जो ज़ैनब को मदीने से करबला लाए थे, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया ज़हरा के लाल पर। एक एक का जनाजा हुसैन उठा के लाते रहे। अब अज़ादारों, आपके सामने वो ताबूत आने वाला है जो ज़ैनब की तमन्ना है, ज़ैनब की भारत है, ज़ैनब का भरोसा है। और ये कौन है? ये अब्दुल्ला, ये कौन है अज़ादारों? ये ज़ैनब का लाडला है। ये अज़ादारों, एक मरतबा बच्चों ने सर को झुका के जुमला कहा, मामू इजाजत दे दो, माँ ने भेजा है। अज़ादारों, उनकी मैयत आ रही है और उनका ताबूत आ रहा है। ये अज़ादारों में इमाम हुसैन के हाथों को जोड़ के कहो, मौला कल करबला में और का जनाजा अकेले उठाया था, आइए देखिए ये अज़ादार ज़ैनब के बच्चे का जनाजा अपने हाथों को उठा के ला रहे हैं। ये अज़ादारों, और उनकी मैयत आ गई। अब मौन मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की मैयत आ रही है। अब उनके साथ दूसरा भाई है। ये अज़ादारों, ये उसकी मैयत है जिसको बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली थी, और जब इजाजत मिली है और अज़ादारों ये बच्चे, दोनों बच्चे आ गए ना, तो दो जुमला मेरी माए सुन ले, मेरे भाई सुन ले, बुजुर्गान दो जुमला से सुन ले। ये अज़ादारों, जब तक ज़ैनब जिंदा रही ना, करबला में रही, उन्होंने मोहम्मद का मातम नहीं किया। करबला से बाहर निकले, उन्होंने मोहम्मद का मातम नहीं किया। मुसाफिर में रही, उन्होंने मोहम्मद का मातम नहीं किया। कैद शाम में रही, उन्होंने मोहम्मद का मातम नहीं किया। दमिश्क में रही, उन्होंने मोहम्मद का मातम नहीं किया। रिहाई मिल गई, उन्होंने मोहम्मद का मातम नहीं किया। मदीने की सरहदों पर आ गई, उन्होंने मोहम्मद का मातम नहीं किया। मदीने में दाखिल हो गई, उन्होंने मोहम्मद का मातम नहीं किया। नाना के रसूल के रोज़े पर आ गई, उन्होंने मोहम्मद का मातम नहीं किया। लेकिन जब अब्दुल्ला से दरवाजे पर आई है और ये बीबी बैठ गई, और जब बैठ गई थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला जब आए हैं, अपने दरवाजे पे देखा एक सफेद बाल वाली बीबी। अब्दुल्ला ने हाथों को जोड़ के कहा, बीबी मेरे दरवाजे पर न रो, मेरे बच्चे करबला में है, मेरा हुसैन करबला में है, मेरी ज़ैनब करबला में है, मेरा अब्बास करबला में है, मेरा अबू मोहम्मद करबला में है, मेरा गाजी करबला में है। नहीं रोना था, बहुत रोना आपने। अब खाली ये जुमला सुन ले, आज जानिए आपकी बीवी जाने, रोज ना रोज मुझे पसंद नहीं है। आपकी बीवी पूछेगी तब आपको जवाब देना होगा। शहजादी जानते हो, बहुत संभाल के खड़े रहना, जुलूस में बहुत एहतराम से रहना, बहुत एहतराम से रहना। क्यों जानते हो, आज सिर्फ ज़हरा नहीं आई है, आज 18 के में उम्मुल बनीन भी आई है, अली भी आए हैं, अल्लाह भी आए हैं। बीबी आ गई ना, तारीफ लिखा है, मातम नहीं किया। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, बीबी अगर तुझे रोना है तो कहीं और जाके रो, यहाँ न रो। अच्छा आप ठंडे दिल से बताओ, ठंडे दिल से बताओ, ज़ैनब पर क्या गुजरी होगी? तो कहा होगा बीबी यहाँ न रो, कहीं और जाके रो ले। बशर को उधर अब्दुल्ला करबला में किसी ने नहीं पहचाना, इतना नहीं खला करबला में लोगों ने नहीं पहचाना, नहीं खला, लेकिन अब्दुल्ला तूने मुझे नहीं पहचाना। पूछा बीबी कौन? कहा मैं ज़ैनब हूँ। तुमने सुनोगे मैं कहाँ पर भटक के? पूछा बीबी जब गई थी तो बाल काले थे, अरे जब आई है तो बाल सफेद हो गए। ज़ैनब का शाना पकड़ा, घर में लाया। मैंने कहा ना बच्चों की मैयत देखी आपने ना, कहीं मातम नहीं किया। लेकिन जब हुजरे में ज़ैनब आई तो नन्हे नन्हे मुसल्ले देखे, करबला का रुख किया, मोहब्बत का मातम करने वाले, कलेजा संभालो, अपने आप को संभालो, जवानों का बाजू पकड़ लो। जुमला सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। ए मेरी माए, अपने आप को संभालो। अगर बाजू में जवान बच्चा खड़ा होना, उसका शाना पकड़ लो, दुआ मांगो कि मेरे बच्चे का भी चेहरा सलामत रहे। दुआ मांगो। अब आपके सामने उसकी ताबूत आ रहा है जिसकी माँ को तमन्ना थी बच्चा मेरा दूल्हा बने। और मुझे पढ़ने
کروں گا، خالی آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، میں نے تابوت کا نام لیا ہے، سنیے گا، میں نے تابوت کا نام لیا ہے، تابوت نہیں آیا ہے، کربلا میں کٹڑی آئی ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں پھر علم آئے گا، ایک جملہ کہہ دوں پھر وہ شبی آئے گی کہ جب کہیں علم دیکھا کرو، بار بار یہ جملہ میں پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، کیوں؟ بچے ہی علم کی وجہ سے آپ سن رہے ہیں، جملہ سنو گے، جب کہیں علم دیکھا کرو، اور یہ عورتیں کھڑی ہیں نا، یہ مرد کھڑے ہیں، یہ جوان، یہ بوڑھے سب کھڑے ہیں نا، لیکن جب علم کے پاس عورتیں کھڑی رہیں، علم کے پاس بچیاں کھڑی رہیں، تو مردوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے ہیں اس وقت تک علم کے پاس نہ جایا، پوچھو مجھ سے میں نے کیوں منع کیا؟ اس وقت تک علم کے پاس نہ جایا کرو، ہو سکتا ہے شام سے زینب آئی ہو، شام سے سکینہ آئی ہو، اے میرے چچا غازی کا علم، غازی کا علم، زینب کی تمنا، رباب کی دھارا، حسین کا قوت بازو، امیر کا بیٹا، غازی کے علم کے پاس کھڑے ہو کے مانگو حسین، سنو گے ہدایت، بس ایک جملہ اور پڑھ دوں کیونکہ علم کے ساتھ سواری بھی آئی ہے، سنو گے ہدایت، علم کے ساتھ سواری بھی آئی ہے، یہ عباس کا بھی جملہ سنیے گا، تاریخ کرتی ہے اے اداکارو، غازی کا سر لو کے نیزہ پر نہیں رک رہا تھا، غازی کا سر لو کے نیزہ پر پوچھو کیوں نہیں رک رہا تھا؟ ارے جب ظالم لو کے نیزہ پر عباس کا سر لے جاتا تھا، سر نیچے آ جاتا تھا، غازی آواز دیتا تھا، زینب معاف کر دے، رباب معاف کر دے، اے سکینہ، پانی نہ پلا سکا، چادر نہ بچا سکا، اب جو تاریخ کہتی ہے نا، اب تو غازی کا سر لو کے نیزہ پہ نہ رکا، ظالم نے گھوڑے کی گردن میں باندھا، اب جو گھوڑا چلا، اللہ جوانوں سے مخاطب ہوں، جوانوں دعا مانگو، جوانوں تمہاری جوانیاں 18 سال اکبر کے صدقے میں برقرار ہو، عزتدارو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی کے گھر سے 18 برس والے کا جنازہ نکلے، ماں مر جائے گی، عزتدارو خدا نہ کرے، پھر کہہ رہا ہوں باپ مر جائے گا، بھائی مر جائے گا، 18 خدا نہ کرے کوئی 18 سال کا جنازہ نکلے، اب آپ کے سامنے شبیہ رسول آ رہا ہے، اب آپ کے سامنے زینب کا 18 سال کی کمائی آ رہی ہے، سنو گے جملہ، مولا تمہیں حاضر ہے، مولا تمہیں حاضر ہے، ایک جملہ سن لو سر، تاکہ تمہارے بچے سلامت رہے، ایک جملہ سن لو، تمہارے نوجوان سلامت رہے، یہ دستہ سلامت رہے، یہ ہماری ماں بہنوں کے گھر آباد رہے، جملہ سنو میرا، جب اکبر کی میت خیمے میں آئی، سنیا بہت انتہا سے سنیے، جب جناب علی اکبر کی میت خیمے میں آئی ہے تو امام حسین تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر کی میت پر آئے، اور آنے کے بعد چاروں طرف امام میرا کچھ دیکھنے لگا، کیا سن رہے ہو؟ میرا امام دیکھنے لگا، دیکھ کے زینب نے پوچھا اما جایا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میت اکبر کی آئی ہے، لیلا کا پتہ نہیں ہے، کیا سن رہے ہو عزیزو؟ لیلا کا پتہ نہیں ہے، ایک مرتبہ جناب زینب گئی اور جانے کے بعد دیکھا لیلا کے خیمے میں، دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں سے دروازہ ڈھونڈ رہی ہے، زینب نے شانے پر ہاتھ رکھا، اے بیوی بتا ہوا کیا ہے؟ کہا ہے شہزادی جب سے اکبر کی میت آئی ہے میرے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کیا کروں بیوی کہاں جاؤں؟ وہ وقت بھی آ گیا، ایک مرتبہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ لیلا کا ہاتھ پکڑا، اکبر کی میت پلائی، سنو گے برداشت کر پاؤ گے؟ اکبر کی میت پلائی، لیلا بیٹھ گئی، ہاتھوں سے کہا بتاؤ میرا جوان کہاں ہے، بتاؤ میرا اکبر کہاں ہے، یہ دارو خدا نہ کرے یہ منظر کوئی دیکھے، ایک مرتبہ زینب نے ہاتھوں کو رکھا، ہاتھوں کو رکھنے کے بعد اکبر کے میت پر ہاتھ لیلا نے رکھا، لیلا نے رکھنے کے بعد کہا زینب اتنا بتا دے میرا ولی و وارث کہاں ہے،
जन्म की भी तरह बता दे, तुझे तेरे माँ का वारसा इतना बता दे। का कौन? का मेरे वाली वारिस हुसैन कहाँ है? एक मतलब हुसैन ने अपने इशारे से कहा ये हुसैन है। लैला ने हुसैन के हाथों को पकड़ा, ए मेरे वाली वारिस, तू वारिस है ना मेरा, तुम सरबराह हो ना मेरे, तुम मेरे कायनात के वली। कहा लैला अकबर की मैयत कहा? यही तो सवाल करना चाहती हूँ। ए वाली वारिस बगैर शौहर की इजाजत के कुछ काम नहीं करना चाहिए। इतनी इजाजत दे दे कि माँ की तमन्ना निकल जाए। यार क्या सुनना वफादारो, इतनी इजाजत दे दे कि मैं अपनी मुराद पूरी कर लूं। कहा लैला क्या? कहा मन्नत मांगी थी, अकबर जवान होगा, शादी करूंगी, दुल्हन लाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी, मेरा अकबर इजाजत दे दे मुराद पूरी कर लो। कहा लैला जो चाहे कर ले। लैला ने बालों को खोला, अकबर के जनाजे पर गिराया, अकबर। अज़ादारों हक के गिरिया अदा हो रहा है। मौला तुम्हें सलामत रखे। अगर तुम्हारी गोदों में कोई भी मर्द हो या औरत हो, अगर तुम्हारी गोदों में बच्चे हैं तो बच्चों को उतार दो। आप नहीं पूछोगे मुझसे क्यों? जमीन में उतार दो। पूछो क्यों? उसकी ज़ियारत करने जा रहे हो जिसकी माँ दर खैमा से ले गई। उसकी ज़ियारत करने जा रहे हो, मजमे में आके तुम्हारी गोद को कहीं कलेजा फाड़ कर रबाब मर न जाए। ए अल्लाह, इनकी गोदियां आबाद, करबला में मेरी गोद। अकबर की मैयत आ रही है, तुम लोग सुनो, अकबर की मैयत आ रही है। जिनके पास औलाद नहीं है ना, वाद असगर के सबके में मांग है। क्यों जितना सुनोगे रबाब तुम्हें दे देगी, हुसैन तुम्हें दे देगा। ये ज़्यादा रसूल सुनो, बहुत तरह के जरिए ज़ारत के जरिए जब जनाब अली असगर मैदान से बाहर जाने लगे ना, तो रबाब ने जुमला कहा, ये मेरे वाली वारिस का क्या है? कहा देखो कुछ बातें हैं जो मैं अपने बच्चे से करना चाहती हूँ। हुसैन ने कहा कर लो, क्या करना चाहती हूँ? कहा थोड़ी देर के लिए बेशीर को मुझे दे दो। क्या काम है ना? बेशीर छोटा 6 महीना मासूम गोद की मानूस का नाम है असगर। खुदा न करे कोई किसी की माँ से बच्चे को ऐसे छोड़ा दे। और मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा, छोटा छोटा कुर्ता लिया, माँ ने अकबर को असगर को पिन्हाया, पिन्हाने के बाद बालों में हाथों से कंघिया की, खाके करबला उठाई, खाके करबला उठाई, पेशानी असगर पर लगाया। एक मरतबा का चाह मेरे लाल असगर इतना ख्याल रहे, अभी तुम बोले नहीं हो, क्या नहीं रोना आता? अब जुमला सुनो तो मैं बोलने जा रहा हूँ। अदाकार मेरे दोस्त ने पढ़ा ये जुमला, कलेजा फट गया। जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा। जब पहली बार बच्चा बोलता है ना, नहीं रोना, मैं पढ़ता रहूंगा ये जुमला। जब माँ कब खुश होती है? जब बच्चा पहली बार बोलता है। तो माँ इस चक्कर में होती, माँ इस उम्मीद में होती कि मेरा लाल बोलता कैसे है, मेरा लाल चलता कैसे है, मेरा लाल की रंगत क्या है। एक मरतबा रबाब ने आमादा कर लिया बच्चे को, और आमादा करने के बाद कहा असगर जा तो रहे हो बेटा, ख्याल रखना तुम कनीज के बेटे हो, वो शहजादा हुसैन जहरा का बेटा है, ख्याल रखना मेरा लाल, आबरू न जाने पर। ये अदादारों जुमला सुनो, और मकासद के लिए सब चले, लेकिन मेरी तरफ मुतवज्जो, मेरी तरफ देखे फिर रोना आएगा। मैं मुतवज्जो जाने लेके नहीं कर रहा। तो जनाब रबाब ने जनाब इमाम हुसैन से कहा, मौला चश्माहे को ले जा रहे हो ना, ए मौला नहीं रोना था, मेरी तरफ मौला क्या मौला बच्चे को ऐसे नहीं रोना रहा, मैं भूल गया मेरे बच्चे को ऐसे नहीं जाना। हुसैन ने पूछा कैसे लेके जाऊं? इतना छोटा है ना, इतना कुछ बर्दाश्त नहीं करता। हुसैन मेरे बच्चे को कंधे पे ले जाना, मेरा हुसैन मेरे बच्चे को कंधे पर ले जाना, अपने आप को संभालो। हुसैन लेके चले, इधर तीर चलने वाला था, उधर किसी ने हबीब ने कहा, ए मौला तेरे खैमा का रबाब इंतजार कर रही है, मेरा असगर तीर खा के कैसे बोलता। सुनिए आपने
तुम कर रहे हो ना फरवाल सबको सलामत रखना। हो गई रहमत तमाम अदादारों। बस अब आपके सामने एक शबी और बची है, सुनोगे अदादारों? बस इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत इत्मीनान से, हक के पुरसा अदा हो जाए। तारीख कहती है इमाम हुसैन आए और जो खेमे से बाहर निकले हैं ना मौला, घोड़े पर सवार हुआ मेरा मौला, मक्तल की तरफ नजर उठाया। अब्बास, अली अकबर, औलो मोहम्मद, कासिम, भाई हबीब, गाजी अब्बास, कौन सवार कराएगा? हुसैन अकेला है। ए अब्बास, बड़े भरोसे से लाए थे हुसैन को। तमाम अदादारों, तारीख कहती है लाशे बेसर से आवाज आई, मौला मौत ने मजबूर कर दिया, वरना ये सारे गुलाम हाजिर थे आपकी बारगाह में। अजादारों बढ़ता हुसैन घोड़े पर सवार हुए, माजारी आगे बढ़ी, हुसैन को सवार किया। हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाया, एड़ पे बावफा, इसके बाद तो हुसैन सवार न होगा, आखिरी सवारी ये पहुंचा दे। सुनोगे? जितनी जारिश करो कम है आप, सुनोगे का? और इसके बाद हुसैन तो सवार न होगा, पहुंचा दे, आखिरी सवारी है, मकसद इस्लाम पूरा हो जाए। जानते हो ज़ादारो, इतना से सुनना फिर रोना। जानते घोड़े ने क्या कहा? बोला इमाम हुसैन ने कहा, एक घोड़े मुझे पता है, मुझे पता है जालिमों ने अपने घोड़ों को पानी पिला दिया, जालिमों ने अपने घोड़ों को शामियानों में रखा है। मुझे पता है जब से हम प्यार से है तू भी प्यासा है। नहीं रोना था, ना सुनो, बतारी के ठीक होता है। एक मरतबा हुसैन से जुलझला कहता है, इमाम हुसैन ने कहा, ए घोड़े बताओ बाप तेरे, मुझे पता है अब्बास को लेके तू गया, कासिम को लेके गया, और मोहम्मद को लेके गया, अली अकबर को लेके गया, गाजी को लेके गया, मुझे पता तू भी प्यासा थक गया है। आखिरी सवारी है करबला पे पहुंचा दे। नहीं रोना था, आखिरी सवारी है पहुंचा दे। और जैसे ये जुमला कहा ना, इमाम हुसैन ने देखा घोड़ा अपनी गर्दन हिला रहा, घोड़ा अपनी गर्दन हिला रहा। इमाम ने छुप के देखा, ये मेरे अब्दे बाबा पता क्या हुआ है? अब तो इमाम ने छुप के देखा तो क्या देखा? जमीन करबला जहां दाना डाल दिया जाता थक जाता था, वहां घोड़े के आंसू गिर रहे हैं, घोड़ा दारों कतार रो रहा है। इमाम हुसैन ने पूछा, मेरे अब्दे बाबा तू क्यों रो रहा है? सुना सुनोगे? तुमने सुनो, रोना नहीं आता। इमाम ने पूछा तू क्यों रो रहा है? कहा मौला बात ये नहीं है कि अब्बास को लेके गया तो आपको लेके न जाता, कासिम को लेके गया आपको लेके नहीं जाऊंगा। ए मौला मैं तो आप ही के लिए हूँ, ए मौला आपका हुक्म शराब को है। लेकिन मौला जब अब्बास को लेके गया इतना मजबूर नहीं था। नहीं रोना था, तू कहो इतना मजबूर नहीं था। कासिम को लेके गया इतना मजबूर नहीं था, और मोहम्मद को लेके गया इतना मजबूर नहीं था, कासिम को लेके गया इतना मजबूर नहीं था, अकबर को लेके गया इतना मजबूर नहीं था। इमाम ने पूछा क्या मजबूरी है? सुनोगे अदादारो? इसलिए रुक के पढ़ना। दो पूछा, क्या कहा? इमाम ने क्यों क्या मजबूरी है? कहा बोला जब आप खेमे में थे ना,
ایک بیوی آئی تھی میرے پاس، اور کس عالم میں آئی تھی مولا بتاؤں آپ کو؟ کس عالم میں آئی تھی بتاؤ مولا؟ کیا گھوڑا کہہ رہا مولا؟ جب آپ خیمے میں تھے ایک بیوی آئی تھی، ایک ہاتھ سے آقا کا سہارا، ایک ہاتھ کمر پر، اے میرے لال کے گھوڑے. سنو جملہ، سنو جملہ، یہ میرے لاحق کے ماتم ادا ہو رہا ہے. یہ عزادارو مولا ان کے آنسوؤں کو قبول کرنا، مولا انہیں کوئی غم نہ دینا، مولا انہیں اپنے زبان میں رکھنا. جانتے ہو کیا ہوا؟ تو مولا نے پوچھا کہا مولا ایک وقت تو مصیبت ہے. کہا گردن سے ایک دکھیاری ماں لپٹی ہے، قدموں سے 5 سال کی بچی لپٹی ہے. کیا کہوں مولا؟ کہاں جاؤ مولا؟ بتائیے کتنا مجبور ہوں. کاش خدا مجھے یہ دن نہ دکھاتا. جملہ سنو گے؟ جملہ سنو گے؟ امام نے کہا اچھا یہ بات ہے. امام گھوڑے سے زمین کروالا ہوا ہے. آنے کے بعد سکینہ کو، ماں بہنوں جملہ آپ کے لیے جمع کرو. بولیا آباد ہے نا، صاحب اولاد ہو نا، گھر جب دیر سے جاتے ہو نا لڑکے سو جاتے ہیں، ایسے پوچھا دیا جاتا ہے. تمہارے گھر سے جنازہ نکلے ایسے پوچھا دیا جاتا ہے. جملہ کرو. جب گھر سے دیر پہنچتے ہو نا تو بچے سو جاتے ہیں. بچیاں ماں کا شانہ ہلا کے کہتی ہے بابا اماں بابا نہیں آیا، اے اماں بابا نہیں آیا، اے اماں میرا بابا نہیں آیا. جملہ سنو گے؟ تو سکینہ جانتی تھی جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا، قدموں سے لپٹی ہے. امام گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے، بچی کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، بیٹا جاؤ خیمے میں جاؤ. اور بیٹا بس اتنا سمجھ لو اب تم یتیم ہونے والی ہو. اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. اب تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، تم یتیم ہونے والی ہو. اے عزادارو 5 سال کے بچے پر تکلیف شرعی بھی واجب نہیں ہوتی. سکینہ نے طرف سے پوچھا ماں حاضر یتیم، اے بابا یتیم، اے بابا یتیم. بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ اے بابا یتیم ہی کسے کہتے ہیں؟ آپ ٹھنڈے دل سے بتاؤ. نہیں رونا آتا، نہیں رونا آتا. جملہ تو ٹھنڈے دل سے بتاؤ. حسین اپنی بچی کو کیسے بتائے کہ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ حسین نے کہا سکینہ جب تماچے لگنے لگے، برے لگنے لگے، شبننگی بھوت پا تجھے باندھ دے، سمجھ لینا یتیم ہو گئی. اچھا بابا. حسین مڑے، سکینہ جاتے میں حسین مڑے، گھوڑے سے پوچھا، گھوڑے سے پوچھا گھوڑا کتنا بتا آنے والی بیوی نے تجھ سے کچھ کہا ہے؟ آخری سواری ہے، کچھ کہا ہے؟ کہا مولا ایک جملہ آنے والی بیوی نے کہا ہے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا مولا اس نے جو کہا وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا. سلجھنا کی بات سنیے، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں مولا آنے والی کی جو میں کیفیت دیکھ رہا ہوں مجھ سے دیکھا نہیں گیا. سلجھنا کہہ رہا جملہ سنو گا. اے مولا مجھ سے اس کی حالت تو دیکھی گئی. کہا کیوں؟ کہا بڑی بے چین تھی، بڑی پریشان تھی، بڑے عجیب حالت میں تھا. ایسا لگتا تھا کنبا اجڑ گیا، گھر اجڑ گیا، سب اجڑ گیا. اے بیوی اتنا بتا دارو آخری سواری ہے. ایک مرتبہ کافر بتا میری ماں نے کیا کہا؟ کہا میرے لال سے کہنا تیری ماں کربلا میں آ گئی ہے، حسین تو پریشان نہ ہونا. جملہ سنو عزادارو. تو حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا چلا کربلا میں آیا، قیامت ہو گئی. ایک آواز گونجی اللہ قتل الحسین، اللہ ذبح الحسین. قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی. اے عزادارو حسین نہ دین پر تھا نہ زمین پر تھا. ارے تیروں بھگوانا گھوڑے نے بڑا سنبھالنا تھا. اس کے بعد اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، خیمے گاہ کی طرف چلا. سکینہ آئی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا کہاں ہے؟ آواز دی سکینہ، یہ پیشانی پخون اس بات کی دلیل ہے تو یتیم ہو گئی، تیرا بابا کربلا میں مارا.